स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विच सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। विरोधी धिर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने पोल खोल रैलियां दे राही आगाज किया है पंजाब दी एक नवीं सियासत का। विरोधी धिर कहती है कि सरकार ने जिहड़ा वादा किया सी, जिन्हां वादियां दे करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी सी, वो एक भी वादा वफा नहीं होया। इस करके बहुत जरूरी है लोगों तक वो सारियां गल्लां पुछदियां करनियां जिहड़े वादे कीते सी, जिहड़े वफा नहीं होए। जिहड़ी पोल है कांग्रेस की वो खोलनी बड़ी जरूरी है, इसलिए आगाज उन्होंने कर दिता है पहली रैली तो। और रिकॉर्ड तोड़ अकाली दल दावा करता है कि यह इकट्ठ होया, यह इकट्ठ है कांग्रेस सरकार के खिलाफ। और यह दावा सुखबीर सिंह बादल होरां ने किया कि अज तो एक नवी जंग जिहड़ी है सरकार के खिलाफ लोगों की शुरू हुई है। उन्हां लोगों की जिहदे नाल वादे किए गए सी, रोजगार के वादे किए गए सी, किसानी कर्जे के वादे किए गए सी, पेंशनां के वादे किए गए सी, इन्हां सारे वादियां के खिलाफ जिहड़ी मुहिम है वो शुरू हो चुकी है। आखिरकार एक साल दे विच क्यों एड्डी वड्डी मुहिम शुरू करने की जरूरत विरोधी धिर नूं महसूस हुई, और वड्डी गल है कि आम लोगों का साथ इन्हां नूं मिल पाएगा, यह भी एक वड्डा सवाल है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर हुए हैं। साडे खास मेहमान मौजूद ने डॉक्टर तारा सिंह संधू साहब बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब सीनियर आगू ने श्रोमणी अकाली दल के, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी के प्रवक्ता भी थोड़ी देर ही बुलारा साहब साडे नाल मौजूद रहेंगे। सो शुरुआत मैं चीमा साहब थोड़े तो करांगा। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, और अज की तरीक दे विच मंत्री मंडल हाले कांग्रेस पार्टी का कंप्लीट नहीं हो सके। 42 जिहड़े महकमे ने वो मुख्यमंत्री साहब कोले आ, जिन्हां दे रजेवे इन्ने आ कि उन्हां कोल टाइम नहीं 42 महकमे वास्ते। इहदा तर्क हो दिंदे कि असीं खर्चा घटा रहे हैं, सरकारी खर्चा घट होवे इसलिए असीं विभाग नहीं दे रहे। यही मैं कह रहा ना कि देखो जदों इत्थे हालत पहुंच जावे कि 77 सीटां लैके जिहड़ी पार्टी है वो मंत्री मंडल भी पूरा ना कर सके, 9 मंत्री तो नहीं बनाए जा रहे, तो फिर जो एडवाइजर 9 तो वध लाए आ वो लाने जरूरी सी जे खर्चे घटाउणा सी। जिहड़े लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आ वो तो बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं कि सानू जिम्मेवारी मिलेगी तो असीं अपनी संविधानक जिम्मेवारियां निभावांगे। तो जिहड़े यार मित्र सी सारी फौज वो मुख्यमंत्री दफ्तर जिहड़ी है आके बैठी है पूरी वड्डी बरात। इस करके ये तर्क ते इन्हां दा किसी भी तरीके जिहड़ा वो लोकी यकीन करन नूं तैयार नहीं। ਹੁਣ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਿਨ ਗਿਣ ਕੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ 167 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ 90,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। और अज 90,000 करोड़ का जोड़ा है 167 करोड़ रुपया दे के ते सरकार के हथ खड़े आ कि हुण अगे असीं कुछ कर नहीं सकते, हुण साडे नाल रहम करो, साडे ते खजाना सानूं इजाजत नहीं दिंदा। और जिहड़े काम नहीं सी करने चाहिए अपने सिर के उत्ते रोजगार से लगे लोग ट्रक यूनीयन के वो आउंदे इक्को फैसले दे विच। चलो आप एक ही करके आने सब तो वड्डा मुद्दा तुहानूं लगदा कि किसानी कर्जे दा जिहदे च ये वादा किया गया सी कि पहली कैबिनेट दे विच ही सारा कर्जा खत्म कर दिता जाएगा। मैं संधू साहब थोड़े तो जानना चाहना कि विरोधी धिर श्रोमणी अकाली दल बीजेपी ने पोल खोल रैलियां दा प्रबंध किया और थोड़ी पोल खोलण की गल कर रहे हैं जिन्हां दे विच किसानी कर्जा सब तो वड्डा पोल है। मेरा ख्याल है भी ये पोल खोल रैली जिहड़ी कर रहे हैं इन्हां दी 10 साल दी पोल इस साल दे विच खुल गई है और हर फील्ड च खुल गई है। जिवें फॉर एग्जाम्पल 18,770 कारखाने पंजाब च पिछले 10 सालों च बंद हुए और 461 जिहड़े सीगे 442 जिहड़े सीगियां कॉटन मिल्लां उन्हां चों 161 रह गईयां।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਚੀਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, 125 ਸਕੂਲ ਇਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, 250 ਮਰਜਰ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ 800 ਬਚਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 1300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 87 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 93,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, 93,000 ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੂਜਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਭੱਠਾ ਬਟਾਇਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੱਢੋ ਹਿਸਾਬ ਲਓ। ਪੋਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲਦਾ, 31,000 ਕਰੋੜ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਲੋਨ ਚ ਪਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਟਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 31,000 ਕਰੋੜ ਚੱਕੋ? ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ? ਪੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ 31,000 ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਲੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਲੋਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਚੱਕਦੇ, ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ 12ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੰਬੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਜਰਾ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। 5 ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਰਪਲਸ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ এনवायरमेंट ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਬੜੇ ਦਮਗਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, 70% ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਰਿੜਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 167 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 167 ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦਾ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ 70% ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਪਕੜੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਆ। ਕਾਫੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤੇ। 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਆਈਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ। ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਗਿਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਮ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਬੱਸ ਚਲਾਈ 9 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, 20,000 ਦੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਊ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ BRT ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਦਘਾਟਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੜਨ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ PRTC ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ PRTC ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਗਿਣਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ BRT ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 700 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਦਸੰਬਰ 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਤੇ, ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 35,000 ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਆਹੋ ਪਰਸੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਸੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਤੀ, ਤੀਜਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜਾ ਵਾਈਜ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹਿਮਾਨ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਵੀ ਕਿਹਾ, BRTC ਕਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹਾ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਫੇਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ GST ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ
ਜੇ ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੀ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ 29 ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਬਾਹਰ, 13 ਆਈਟਮਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਮਸਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲਿਮਿਟ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਫਰੰਟਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੂਝ ਰਹੀ, ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਆਂਗਣਵਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੀਟਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾ ਦੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ 900 ਸਬਸਿਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। 990 ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਕਢਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਫ ਦੇ ਲਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੀਐਸਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਲੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਰੈਵਨਿਊ ਕਿੰਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਪਲਸ ਸਟੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਸਰ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਰੂਟ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲੋਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੱਲ ਟੀਵੀ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਿਸਗਵਰਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਕਾਟ ਵਾਹੀਕਲ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਆਏ ਨੂੰ ਵੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚਿੱਖਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਵਾਲੇ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਔਰ ਚੀਨੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਰਪਲਸ ਸੂਬਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜੋਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਛੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਪਸਡ ਹੈ। ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ,
ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤਾਂ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੱਸਾਂਗੇ ਨਕੇਲ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਅਕਸ ਜਾਂਦਾ? ਕੱਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ 10 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਪਟਵਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਟੈਂਟ ਪਟਵਾਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਵੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬੋਰ ਕਰਕੇ, ਡੂੰਘਾ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਰੇਤਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਗਠਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਗਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦਵਾ-ਦਵ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। 42 ਮਹਿਕਮੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। 42 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਹੇਠਲਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਲੁੱਟਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਜਦ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ 42 ਮਹਿਕਮੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨੇ, 42 ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਐਸਡੀ ਇੰਨੇ ਲਾਏ ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਓਐਸਡੀ ਲਾ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਓਐਸਡੀ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਕਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਡੀਕ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਓਐਸਡੀ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੀ ਕਰਵਾਓ, ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਗਾ ਲਓ, ਓਐਸਡੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਚੱਲੋ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤੋਹੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਓਐਸਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਐਸਡੀ ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟੋਰਟ ਨਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। 15% ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 50% ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। 50% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੋਕੀ? ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਹਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਓਐਸਟੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਓਐਸਟੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਏ ਆ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ
ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਐਸਾ ਗਿਣਾ ਦੇਣ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਇਹ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ 2002 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 40 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚਾਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੀ ਜਿਹਨੇ 2 ਤੋਂ 7 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੀ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਿੰਗਰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਚੌਪੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2-3 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੋ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 12,500 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 2 ਵਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀ, ਪੋਲ ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਟੈਂਟ ਪੱਟੇ ਗਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਆਪ ਭਰੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਲ ਕੇ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਦੋਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਨੈਟ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਸੀ। ਉਸ ਪਰ ਉਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਹੋ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂਚ ਪੁਰਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਬੋਲੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪੂਲ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿਓ ਕੀ ਆਪਦੇ ਹੋਇਆ? ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਛਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਐਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫੀਆ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਜੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰਪਟ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਦਾਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਪਟਾਏ ਕਿ ਨਾ ਟੈਂਟ ਤਾਂਗੀਆਂ ਪਟਾਏ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਹੈ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਪਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ। ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਟਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਿਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਾਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਲੱਗੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟੈਂਟ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਖੂਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਸ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਫੀਆ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਜੋਰਾਂ ਤੇ ਆ ਸਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡਸਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਪਰਚੀ? ਕਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੇਚੀ। ਹਾਂ, ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀੋਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੱਜ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੀ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਤੇ ਜਾਂ ਘਰੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਤੀਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਘੱਗੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਿਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ? ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਬੁਲਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੈ ਲੀਡਰ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਚਲੋ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸੀ। ਦੋ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆ ਫਾਊਂਡਰਾਂ ਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਹਲੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੇਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਰਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, 1 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ। ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਫਿਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਧੀਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸ਼ਹੀਦ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਟੀਚਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰੇਆਮ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਕਿਉਰਡ ਹੈ? ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਸੱਤਾ ਜਦ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਿਕਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਜਮਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਦੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੀ ਤਲਕਾ था? ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੇਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੋਕੀ ਗਲਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਹੈ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਇਹ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚ ਬੋਲਿਓ, ਸ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਖਹਿਰੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ? ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਬੋਲਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਡੁੱਬੇ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਤੌਰ ਆਰੋਪੀ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਝੂਠਾ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਗਏ ਮੈਂ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਚਲੋ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲੈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਝੂਠ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੜ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਲਾਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤੀ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। 10 ਸਾਲ 'ਚ ਰੇਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਉਦਾਂ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਲਾਰਾ ਮੈਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟ ਥੋੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਬੋਲਣ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਰੈਵਨਿਊ। ਦੱਸੋ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਆਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਗੋ ਚ ਮਰਦੇ ਰਹੋ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਇਆ ਹਮਾਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮੰਤਵ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ? ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਬ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝੂਠ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਾਣ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਆ ਕੋਈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਫਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।